اللہ جل جلالہ و عم نوالہ جو ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، خالق ہیں، جو کچھ موجود ہے، آسمان ہو یا زمین ہو یا کوئی بھی زمین میں جو چیز نظر آتی ہے وہ ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت سے پیدا ہونا ہے۔ اسی لیے یہ بات جاننی چاہیے کہ مالک وہی ہے حقیقت میں، ہر چیز کا مالک، انسان کا بھی اور جنات کا بھی، آسمان کا بھی، زمین کا بھی، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ اور مالک کون ہوتا ہے؟ مالک وہ ہوتا ہے جو اس کی ملکیت میں چیز ہے وہ اس کے اندر جیسے چاہے تصرف کرے، جیسے چاہے خرچ کرے۔ کسی چیز کے آپ مالک ہیں تو کہنے کہ میں مالک ہوں اور یہ میری چیز ہے، میں جیسے چاہوں اس کو استعمال کروں گا۔ یہ مالک کے معنی ہے عربی میں، اصلی میں المالک هو المتصرف فی الاعیان کیف یشاء۔ مالک وہی ہے جو چیزیں اس کی ملکیت میں آتی ہیں اس میں تصرف کرتا ہے، ہیر پھیر کرتا ہے، اس کو جیسے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے۔ کیف یشاء، جس کیفیت میں چاہے، جس کمیت میں چاہے تو 1,00,000 روپے کا مالک ہے، پورا خرچ کر دے، روپے کی شکل میں خرچ کر دے، یا چاہے تو اس کا غلہ خرید کر کے، سونا خرید کر کے لٹا دے، اور جتنا چاہے، کل چاہے تو خرچ کرتے اور آدھا چاہے تو خرچ کر دے۔ مالک کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملکیت میں جو چیز ہے اس میں جیسے چاہیں آپ استعمال کریں، یہ تو مالک کا مسئلہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ کے لیے اسی لیے میں نے کہا کہ خالق ہے، پیدا اس نے کیا ہے، تو مالک بھی وہی ہے۔ تو اب یہیں سے عقل مند آدمی، اس وقت چتر انسان، ہوشیار انسان وہ نہیں، اصلی انسان القیس من دان نفسہ، جو اللہ کے نبی نے جس کو چتر بتایا، عقل مند بتایا۔ بہت عقل مندی چل رہی ہے دنیا میں، اب کوئی کسی سے کم نہیں ہے، عقل میں، سیاست میں، اپنی فراست میں، اپنی حکمت میں، اپنی ہر طرح کے تصرف میں۔ ہر آدمی دیکھو ایک سے ایک بڑھا ہوا ہے، اس پر فخر بھی کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القیس، اصلی سیاستدان کون ہے، اصلی عقل مند کون ہے، اصلی حکیم، بہت ناپ تول کر کے کام اور بات اور سارے تصرفات کون کرتا ہے؟ جو اپنے نفس کا وہ صحیح معنی میں حساب کرتا رہتا ہے، اپنے بارے میں وہ زیادہ سوچتا ہے، اور وہ اس کے لیے کانٹا اور میزان رکھتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القیس من دان نفسہ، بہت گہرائی سے نظر رکھتا ہے اپنی ہر چیز پر، پھر اس کا حساب بھی لیتا ہے۔ صبح ہوئی تو پوری رات کا حساب لے لیا، شام ہوئی تو پوری رات کا حساب لے لیا۔ دنیا کے چالاک کیا کرتا ہے کہ وہ پاکٹ ٹٹولتا ہے، بٹوے ٹٹولتا ہے، تجوری کھولتا ہے، اور اپنے دراز کو یہ کر کے کھاتا بہی لے کر کے حساب کرتا ہے شام کو۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ کتنے الفاظ اس سے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو تم کو یہ دیا ہے بڑی نعمت ہے، اور یہ جو بھی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کان بھی اور یہ آنکھ بھی۔ والفؤاد، دل، کہتے ہیں کہ دل کی بات رہ گئی، کسی کو برا تو کہا نہیں میں نے، اور دل میں پتہ نہیں کس مولانا صاحب نے سمجھا دیا ہے کہ دل میں اگر کوئی برا چاہتا ہے اور عمل نہیں کرتا، فلاں کو دھوکہ دوں گا، فلاں کے ساتھ ایسا کر لوں گا، فلاں اتنا بدترین ہے اس کے ساتھ یہ کروں گا، تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کس مولوی نے پڑھایا، یحاسبکم بہ اللہ، کہا کہ
जो दिल में आए और मोमिन है, हकीकत में वो अल्लाह वाला है या ईमान वाला है या कामयाब है, और सबसे बड़ी चीज है चालाक। तो वो उसी वक्त जैसे ख्याल आया झटक दिया और उस बात से दहल गया कि इतनी बुरी चीज जहन में आई कैसे, किसी के खिलाफ दिल में कीना आया कैसे, वो उसी वक्त उसको निकाल फेंकता है। लेकिन एक आदमी बैठ के उसी को सोचना शुरू कर देता है, प्लानिंग भी करता है, जहन में वो बनाता भी है, वो उसको हलाकत से कोई बचाएगा नहीं। क्योंकि सबसे बुनियादी चीज इस जिस्म में क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल अन्ना फिल जसद मुद्गा, तुम्हारे जिस्म में सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, लोथड़ा है, खून का हो, गोश्त का हो, एक छोटा सा टुकड़ा है, ऐसा सलहत, वही असल चीज है तुम्हारे पूरे जिस्म में। वो अगर सही निकल गया, वो अगर बीमार नहीं पड़ा, उसके अंदर अगर कैंसर नहीं, वो कैंसर नहीं जो यहां चले जाएंगे बगल में इलाज हो जाएगा, फिर बम्बे चले जाएंगे, वो नहीं जो इलाज भी हो जाता है, कभी कभी ज्यादा कब्र तक जाता है, कब्र तक भी नहीं जाता, जैसे सांस निकली मामला कैंसर का खत्म। बहुत तवाना तंदुरुस्त जो आदमी मर रहा था वो भी वैसे ही जा रहा है, अब उसको भी सुकून नजर आता है, और जो कैंसर में तड़प रहा था वो भी मर रहा है, ज्यादा से ज्यादा वहां तक गया, जान गई, सब कुछ चली गई, मामला खत्म, सब बराबर हो गए। लेकिन हम उस कैंसर की बात कर रहे हैं, वो कैंसर जो कब्र में भी सबसे ज्यादा सताएगा, वहां कोई इंजेक्शन नहीं मिल पाएगा, कोई गुहार नहीं लगाएगा, कोई तीमारदार नहीं आएगा, कहां होता है वो, और फिर वो तो हश्र में लेकर के जाएगा, और हश्र से फिर वो जहन्नम तक पहुंचा देगा, और जहन्नम तो सबसे बुरी जगह है, वो जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैंसर का जिक्र किया, लेकिन ये कैंसर से अगर कोई बच गया तो उस कैंसर में जाकर के वो कैंसर कोई माना नहीं, या तो होगा नहीं, या होगा तो उसकी कोई परवाह नहीं, कभी कोई उसकी परवाह नहीं रही, समझा। तो वहां वल बसर वल फुआद, ये दिल जो है, इसके बाद ये है, ये अगर दुरुस्त हो गया, इसके अंदर कोई कीना, कोई हसद, कोई कपट, किसी तरह की दगाबाजी, उल्टा सीधा सोचना, प्लानिंग करना, साजिशें करना, ये सब, यही सबसे बड़ा, सबसे बदतरीन चीज है जो उसको खाए। अमल करे ना करे गुनाहगार तो हो गया, और सबसे बदतरीन गुनाहगार हुआ, सबसे बदतरीन मरीज हुआ वो। कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, ये छोटा हो दिल जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा उसकी बुनियाद पर उंगली कट जाए कोई परवाह नहीं, जी सकते हैं, बाजू कट जाए जी सकते हैं, पांव कट जाए जी सकते हैं, कमर टूट जाए जी सकते हैं, लेकिन दिल अगर बैठ जाए तब एक अटैक में चले जाते हैं बहुत से लोग। ये अटैक कोई माना नहीं रखता, असल अटैक कौन सा है कि इस दिल में कोई चीज, एक बुराई की झलक आए और टिक जाए थोड़ी देर, खुद ही ना होता है कि थोड़ी देर, एक सेकंड से 8वें 10वें 25वें ये बराबर रुक जाता है, हार्ट अटैक हो गया कि नहीं हो गया, वो अटैक नहीं, ये तो बहुत मामूली सी चीज है। असल अटैक ये कि वहां कोई बुराई आए, कोई साजिश आए, किसी के खिलाफ दुश्मनी आए, और सबसे बदतरीन चीज हिल क्या है वो, हसद, कीना, ये आया तो क्या फरमाया अल्लाह जल्ल शानो ने, कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हिसाब किताब तो बाद में होगा, अभी यहां जो है इज़ा फसदत, ये बिगड़ा तो फिर अब कोई चीज नहीं चलेगी तुम्हारी, गया खत्म मामला। वैसे हाथ चलता हुआ नजर आ रहा हो, जबान चलती हुई नजर आ रही हो, ये नजर आ रहा, तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह जल्ल शानहू जो है वो हकीकत में मालिक हैं और हकीकत में मुतसर्रिफ। हम जो अपने माल के मालिक बने हुए हैं, अपनी औलाद के मालिक बने हुए हैं, अपने जिस्म का मालिक बने हुए हैं, अपने जान का मालिक बने हुए हैं, हत्ता के अब अपने ईमान का भी मालिक बने। बेला पढ़े लिखे भी मौलाना बने, और जो मौलाना तो खुशी ही नहीं, वो
وہ بھی سمجھتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا ایمان کم ہے کیا، میں ایمان نہیں جانتا کیا. یہ اب اس کا بھی مسئلہ کیا ہے، اس میں بھی تصرف کرتا ہے وہ ایمان کا. ایمان جو خالص اللہ، اس کے رسول اور قرآن، 7 آسمانوں سے زمین کے سب سے بہتر، آسمان کے سب سے اچھے، مخلوقات کے سب سے بہتر اور افضل کو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے بارے میں ایک حرف کا بھی اختیار نہیں دیا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ. فرمایا کہ اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے اولین و آخرین اور سب نے آپ کو اونچا مقام دیا، چنا تھا، لیکن آپ بھی ہمارے اس ایمان کے بارے میں، اس دین کے بارے میں ایک لفظ بولیں گے تو یہ پکڑیں گے ہم اور کاٹ ڈالیں. اب یہاں بیٹھا ہر آدمی کہتا ہے کہ میرا ایمان کوئی کم ہے کیا؟ اچھا، ساتھی ایک دوسری درانتی چلاتا ہے، وہ اتنی تیز اس کی چھری اور تلوار ہے کہ پھر سب کی گردن مار دیتا ہے اور شہر کٹ دیتا ہے، ملت کا، امت کا، انسانیت کا، بھائی کا، سب کا. کہتا ہے کہ بھائی سب بے ایمان ہے. اور جو ایمان میڈ ان انڈیا میں ہوتا تو چلتا، یہ میڈ ان شیطان ہے. وسواس الخناس. شیطانوں نے جو کچھ سوچ کر کے رکھا ہے، انسانوں نے جو کچھ اپنا ایمان برباد کیا ہے، سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی ہے. تو اس ایمان میں غور کرے آدمی، اس کو تاکے اور کھانکے. تو یہ بات اگر یاد آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ مالک کون ہے. اب یہ ڈنڈا، اس کا مالک بنا دے مجھے تو ڈنڈا یہ بھانجتا رہوں میں، کسی کے ناک سلامت نہ رہے. آزادی ہے، یہ کوئی تصرف ہے، کوئی اسی لیے بنا ہے. یہ ہاتھ اسی لیے بنا ہے کہ کسی کے گال پر جا کر کے لگ جائے. یہ زبان اسی لیے ہے کہ کتنوں کے دل مجروح کر دے، کتنوں کو برا بھلا کہہ دے، یا جہاں چاہے جیسے استعمال ہو جائے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ دل، یہ دماغ، یہ آنکھ، یہ ہونٹ جو تمہارے چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیا تھا تم کو؟ جس نے دیا تھا وہ کچھ نہیں ہے. آپ کیا ہیں؟ اس کا کینچی کی طرح چلتی ہے وہ، نہ اس اللہ کے لیے چلی، نہ اس کے بندوں کے لیے چلی، اور اس کی مرضی تو جانا نہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. قرآن نازل کیا، حدیث نازل کی، برائیوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا، اچھائیوں کو سمجھا دیا، اور اس کے لیے بہت سے رسول بھیجے، اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھی آئے اور صاف صاف بتا کر کے گئے. اس کے بعد بھی نہیں، جمعہ کا خطبہ سن لیا، اس کے بعد بھی نہیں. اور وہ جو عقل و دماغ جانوروں کے مقابلے میں اللہ جل شانہ نے تم کو دیا تھا، وہ کس چیز کے لیے دیا تھا؟ صرف دنیا داری کے لیے. بہت سوچنے کی چیز ہے. اسی کے ساتھ میں اب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ جہاں اپنے وقت کو صرف کر رہے ہیں، جہاں اپنے مال کو صرف کر رہے ہیں، جہاں چاہے اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، دل و دماغ پتہ نہیں کس دنیا میں، کس صحرا میں، اور کس جنگل اور پہاڑ میں، یا کس آسمان کی چوٹی پر لے جا کر کے اس کو ہم ٹھہرائے ہوئے ہیں اور وہاں گھمائے ہوئے ہیں. تو اس کو سوچئے، یہ تصرف نہیں. مالک صرف اللہ تعالیٰ، اس جان کا، اس مال کا، اس ہاتھ کا، یا آنکھ کا، اس دولت کا، اس زندگی کا، اس ایک ایک لمحے کا. لا تزول قدم ابن آدم. آدم کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. جب سورج یہ ہوگا کہ ابھی اس کو نکل جائے، ویسی گرمی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. زمین تابے کی ہوگی، آسمان فولاد کا ہوگا، یہ کیفیت ہوگی. وہاں پاؤں اس قدر آپ ہوں گے کہ تل نہیں سکیں گے، ہل نہیں سکیں گے. سب کچھ دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے. کوئی مار رہا ہو تو ایسے کرتے ایسے کرتے اسی وقت کچھ ریلیف مل جاتا ہے. لیکن بالکل ایسے صرف مار کھانے کے لیے ہو، ہل بھی نہ پاتے ہو، ایسے ہاتھ اشارے سے بھی نہیں کر، اشارے میں بھی کچھ ہوتا ہے، ایسے کیا آپ نے تب بھی کچھ سکون ہوتا ہے، تب بھی کچھ اختیار نظر آتا ہے. وہاں ہل نہیں سکے گا انسان. لا تزول قدم ابن آدم. آج انسان کا قدم، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے. یہاں تک کہ پوچھ لیا جائے کہ ایک ایک لمحہ خاص طور پر جوانی کا، اب پوری زندگی کا کھاتا بہی کھلے گا، اسکوٹنی شروع ہو جائے گی. تو کیا ہوگا؟ یہ ہے یہ چیز اصل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ضرور ہوگا. اور اس دنیا میں بھی ہو رہا، سمجھ میں نہیں آتا ہے. اس دنیا میں بھی بہت تیزی سے ریل چل رہی ہے.
اور بہت تیزی سے یہ برف پگھل رہی ہے، عقل مندوں کے لیے پگھل رہی ہے اور دوسروں کے لیے کیا ہے؟ ایک عبداللہ ابن مبارک کی، شاید بعد میں وقت آئے تو کہوں گا، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے ہوئے، یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ساتھی تھے، اور ان کے ساتھی کے استاد بھی تھے۔ عجیب معاملہ تھا ان کا، سب چھوٹے بڑے ان کے، جس سے پڑھا تھا اس سے بھی جو نہیں پڑھا سب ان کے شاگرد ہو گئے، اور سب تمنا کرتے تھے سفیان ثوری جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرح ان کی جوڑی دار فقہ میں بلکہ حدیث میں وہ پڑھے ہوئے تھے، اور سب میں شیرہ چینی ہو گیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک کیا انسان تھا یہ! ایک دن عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں سفیان ثوری تو یہی کہتے تھے کہ پوری زندگی میں سے اپنی اتنے بڑے امام تھے، آپ سوچ سکتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اس میں بھی ان کی فقہ آپ دیکھیں گے جو لگتا ہے کہ حدیث سے زیادہ قریب ہے، ان کی سمجھ اس سے زیادہ قریب ہے۔ اور جس طرح اس وقت لوگ بنے ہیں نا مختلف فرقوں میں، مسلک میں یہ مسلک یہ مسلک یہ مسلک، کئی 3-4-5 مسلک بہت مشہور ہیں، اس میں سے صاحب مسلک تھے وہ، جیسے پٹنہ والوں کی بات ہے، پٹنہ کی جیسی جگہ ہم کو ملی ہی نہیں، پٹنہ کی طرح ہم کو پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملی۔ ایسے اللہ والے اتنے بڑے عالم، اتنے زیادہ عالم، اس سے اچھے لوگ، اس سے زیادہ فداکار لوگ میں پٹنہ کے اس پے کو کبھی دیکھتا ہی نہیں۔ کس کی نظر لگ گئی؟ خاص طور پر اہل حدیثوں، اہل حدیثوں یہ جہاں بیٹھے ہیں، یہ خطہ کیا تھا آپ نہیں جانتے، کون لوگ تھے، کون فلواروی تھے یہاں، اور کیا ہوتا تھا۔ ساری دنیا میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ بہت آپ کو تعجب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ایسے لوگ تھے۔ تو خیر امام سفیان ثوری کہتے تھے کہ بہت کوشش کرتے تھے کہ اپنے شاگرد کی طرح کم سے کم ایک رات گزار لیں، ایک رات میری ایسی گزر جائے، ایک دن ایسا گزر جائے۔ خود امام تھے بھائی، ویسے امام جھوٹنے سے نہیں تھا، یا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس زمانے میں نظر آتے تھے، یا کون نظر آتا تھا؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے بھی آرزو کیے بیٹھے تھے کہ آتے ہیں سفیان عبداللہ ابن مبارک، تو کیا کریں گے؟ ان سے کہیں گے کہ صرف اپنی زندگی کی 2 دن دے دیجئے، میں پوری زندگی جو سارے کوفہ بصرہ اور عراق اور خراسان سب کو پڑھا دیا اور اتنی عبادتیں کی، مثال سے وہ لوگ، تو کہا کہ 2 دن کے بدلے میری پوری زندگی دے۔ پھر ان کو مایوسی ہوئی کہ 2 دن 1 دن بھی دے دیں تب بھی وہ ویسا نہیں ہو سکتا، ویسا نہیں بن سکتا۔ ایسے لوگ تھے یہ اللہ والے، ایسی تھے اسلام۔ آپ کو پٹنہ کی کتنی مثالیں ہیں، وہاں کون بتا ہے؟ علامہ عظیم آبادی، علامہ فرواری، علامہ صادق کو نہیں سنا تھا کیا؟ دیکھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے لوگ نہیں تھے۔ ان کی ایک نظر پڑی تو جو یہاں سب سے پہلے جو بنے تھے اس دیش کے راشٹرپتی، سمجھا کہ نہیں، سب سے پہلے راشٹرپتی بنے تھے، ان کے خاندان نے سن لیا، بہت ایجوکیٹڈ تھے اس زمانے میں، جو علم جانتے ہی نہیں تھے لوگ، بہت بڑے، ایک صحبت میں وہ دل دے بیٹھے اللہ والے ہو، اور اس نے پورے خطے کو ہلا دیا۔ وہاں نیپال، چمپارن سے لے کر کے، نیپال سے لے کر کے، اور یاغستان اور افغانستان، یہ سب کو سمجھا۔ ایسے اللہ والے تھے۔ یہاں کے ایک بچہ تھا، وہ گیا تھا یہیں سے سیکھ کر، 10-11 سال 12 سال کے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب چیز کا مالک اللہ تعالیٰ۔ تقریر مسئولی، یہ بھی ایک بڑی خراب چیز آئی ہے، خوب کان میں تھوڑی دیر کے لیے رس بولا، تھوڑی دیر کے لیے دل میں بھی کچھ جذبات آئے، اس سے جو قوم فلور ہو جاتی ہے اور کوئی اثر نہیں کرتا، اس سے زیادہ بدترین بھی کوئی قوم نہیں، مردوں سے زیادہ بدتر۔ اللہ یہ کہ وہ اپنے طور پر کم سے کم سدھرنے کی کوشش کرے۔ صحابہ کرام کا کل یہی مسئلہ تھا، اللہ والوں کا کل یہی مسئلہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اسی وقت سے تبدیلی پیدا کریں، تب وہ، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان فی ذلک لذکری، یہ تقریریں ہوتی ہیں، یہ قوموں کے واقعات بتائے جاتے ہیں، تمہارے خاندان کے قصے دہرائے جاتے ہیں، یہ جانتے ہو ذکرہ، یہ نصیحت پکڑنے کی چیز ہے، فوراً پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھا آپ نے؟ اور اس وقت کرے کہ
پھر کون وہ کرتے ہیں ایسا؟ لمن کان لہ قلب، جس کا دل، جس کے پاس دل ہو. اور آپ سنا آپ نے کہ صرف اس میں سے 1 سیکنڈ کے لیے 2 سیکنڈ کے لیے اگر اس میں خون کا چلنا اس کلے سینے سے نکل جاتا تو کیا ہو جاتا؟ ہٹا مر جاتا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دل ہے ہی نہیں اس کو، اگر دل ہے تو اس سے نصیحت پکڑ لیتا. ایک آیت پڑھی جاتی لمن کان لہ، اگر دل ہے تب یہ تقریر ہونی چاہیے، تب یہ تقریر سننی چاہیے، ورنہ سمجھو کہ تم ڈیڈ ہو چکے ہو، اللہ تعالیٰ کے رجسٹر سے تم خارج کیے جا چکے ہو، تمہارے اوپر NRC لاگو ہو جائے جو کچھ ہو، اس زمین میں رہنے کا حق تم کھو چکے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ. لمن کان لہ قلب، پہلے حدیث حضرت میں پڑھتے تھے پورا سورہ کہف پڑھ جاتے تھے، آدھا تو پڑھتے ہی تھے. سنا تھا کہ نہیں سنا؟ بوڑھے لوگ ہوں جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. ایک عورت تو بالکل دور کھڑی رہتی تھی 15,000 25,000 لوگوں کے پیچھے، دیہاتی عورت، وہ بھی سورہ کہف یاد کر لی تھی اس نے. اتنا زیادہ ہر جمعہ پڑھا کرتے تھے. اسی کی تو آیت پڑھی ہے میں نے، اس لیے یہ خطبہ ہوتا تھا ایسا. ایک چیز پڑھ لی، یاد بھی ہو گیا اور عمل میں ڈھل بھی گئے. اسی کی آیت پڑھی ہے لمن کان لہ قلب، اگر دل ہے، زندہ ہو تو ٹھیک ہے، اس کو فائدہ پہنچ جائے. اس کا مطلب فائدہ نہیں پہنچا، بے نمازی ہے نماز والا نہیں ہوا، جھوٹا تھا سچوں کی زندگی میں نہیں آ گیا، بے ایمان تھا ایمانداری پر گامزن نہیں ہو گیا، جھوٹ بولتا تھا کہیں بھی کسی بھی کوئی زندگی میں کمی تھی اور سن لیا، تو وہ دل اس کا زندہ ہے. اب وہ انجیکشن اصلی والا ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دنیا کے نہیں انجیکشن کرے وہاں سے ملا، اس کے بعد بھی نہیں سدھرتا. او القى السمع وهو شہید، یہ کان جو ہے، یہ کان بھی ڈال رکھا تھا، وهو شہید، اس کا پورا وجود حاضر ہو کر کے سن رہا تھا اور اسی رنگ میں رنگ رہا. سب تقریر ہوتی ہے، جو تقریر تو کیا ہے، ابو جہل کے سامنے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اس کو پہلے مردہ کر دیا گیا. انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، مر چکے تھے. انکا لا تسمعوا من فی القبور، قبر میں والوں کو جیسے تم سنا نہیں سکتے تقریر جا کر کے، اسی طریقے سے جو تمہارے سامنے ہیں ان کو بھی اے نبی آپ سنا نہیں سکے. نبی سے زیادہ نیک، نبی سے زیادہ اچھی تقریر کرنے والا، نبی سے زیادہ دل نکال کے رکھنے والا، امت کے لیے مرنے والا، اپنے زخموں کو جو جس آدمی نے زخم لگایا ہے اسی کے حق میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے رات کے بسترے پر بے چینی میں وہ اس مارنے والے کی دعا کرنے والا، اس سے بھی زیادہ ہوگا. آج کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کی زبان میں اثر ہی نہیں. دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بنے. نمازی کی بات یہاں کر رہا ہوں، ہر معاملے میں یہی مسئلہ ہے، ایسے ہی ہے. تو مالک کا مطلب اگر آپ سمجھ گئے ہیں، ہم نے سمجھ لیا ہے اگر صحیح معنی میں، تو آئیے ایک بات کرتا ہوں. ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، چھوٹی ہو بڑی ہو. اور وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً، تو جمعہ ہے نا، سورہ کہف پڑھا دوں، وَلَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسی چیز، ایسا ریکارڈ وہاں ہو رہا ہے دنوں میں، جس دل پر نازل ہونے کے لیے قرآن آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اس کو نازل کیا، اس لیے آپ نے دل پر لے لیا تھا. یعنی اللہ کے نبی سے نعوذ باللہ ہم اتنے یہ ہیں، اچھے ہیں نعوذ باللہ، کہ ہم دل پر نہیں لیتے اس کو. اور اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، آپ کے دل پر نازل کیا تھا، دل سے میں یہ جمایا تھا، تب سارے عالم میں ڈنکا بجایا تھا، پہنچایا تھا. یہاں تو کوئی کام شروع نہیں کرتے تب تک کہ شیطان منہ ٹولی آ جاتی ہے. وہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہی چیز پڑھی ہے. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَانْكِحُوا، دیکھو سب لوگوں سے خطاب ہے، خواہ تو ابا سے، اماں سے، گارجین سے. انکحوا الایام منکم، جو بھی تمہارے گھر، خاندان میں، علاقے میں، دوست میں، جہاں کہیں بھی تمہاری نظر جاتی ہے ان کی شادی کرو. دیکھیے حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، شادی کر دو. وانکحوا الایام منکم، جس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی، یہ پوری سوسائٹی کا بوجھ ہے. ان کا فرض ہے کہ اس کو سمجھائے، اس کے لیے دلہا تلاش کرے، اس کے لیے دلہن تلاش کرے. انکحوا الایام، خاص طور پر گارجین کون ہے؟ اب ایک بیچارہ ہے، باپ تو مر ہی رہا ہے،
माँ तो घुटी ही रही है बेटी के लिए, बेटे के लिए दुल्हन तलाशने के लिए। क्या हो रहा है, ये इनके सामने 10 रिश्ते हैं, बताते ही नहीं। आप से 1000 गुण में बेहतर थे कल के लोग। किसी गैर मुस्लिम, किसी चमार, किसी सैयद, किसी ब्राह्मण के यहां कहते थे, चलते चलते एक लफ्ज कह देता था मजदूर, चलते चलते एक गांव तक चौधरी और मुखिया कह देता था, कहता था कि मियां साहब फला का लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझ नहीं, वहां शादी अगर इस बेटे का हो जाता आपके बहुत अच्छा, समझ में, ऐसे लोग कहते थे। आज मजाक बना लिया, आज सिर्फ रिश्ते काटने के लिए, जिस अल्लाह ताला ने कहा कि हर गुनाह पर तो मोहलत देंगे, लेकिन रिश्ता काटने वालों को हम कभी 1 सेकंड मोहलत नहीं देंगे, उस वक्त काट के रख देंगे, फिर मुझसे ये कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, उधर जब जुड़ेगा तभी जुड़ेगा। इतनी खतरनाक। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह अनकिहुल अय्यामा मिनकुम, तुम में से कोई भी लड़का नहीं बाकी रहना चाहिए जिसके रिश्ते हर आदमी न ढूंढे, ईमानदारी से ढूंढे, भाईचारी से ढूंढे, इंसानियत की बुनियाद पर ढूंढे। और सबसे बड़ी चीज है कि ये आर्डर अल्लाह ताला का आर्डर है, अल्लाह ताला का ना, समझा कि नहीं, ये जानना है अल्लाह का आर्डर। ये जो छोटी चीज में बच्चा आर्डर नहीं मान, हुक्म नहीं मानता, ये नहीं मानता, हुकूमत ने ये कानून ला दिया, मानते हैं कि नहीं मानते हैं, नाक रगड़ के मानते हैं, चाहे आपके ईमान के खिलाफ जा रहा हो, वरना बल्डोजर चल जाता है। क्या पता आपको, लाख दस्तावेज रखे हुए नहीं सुनता, आर्डर है तो करना है। वहां क्या है, वहां आर्डर ये है, अल्लाह का आर्डर है, वो अनकिहू, शादी करना सोसाइटी का काम है। सबसे पहले गर्दन मरोड़ी जाएगी उस बाप की जिसकी जिम्मेदारी, उस माँ की जिसकी जिम्मेदारी, भाई की जिसकी जिम्मेदारी, वो मामू है जिसकी जिम्मेदारी, वानकिहुल अय्यामा मिनकुम। और यही नहीं, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, देखो मैं इमाइकुम, घर में लौड़ी, पहले जमाने में खरीदे हुए गुलाम होते थे, आज कोई लौड़ी वोड़ी नहीं है, आज कोई गुलाम नहीं है। उस जमाने में होते थे, उसका कुछ नहीं, जो कुछ है डिपेंड करता था वो पूरे तौर पर मालिक है। जिस मालिक ने खरीद लिया, चाहे दिन भर वो भूखा रख करके कुदार चलाया हो, हल चलाया हो, नौकरी की हो, इंजीनियरिंग की हो, वो 1 पैसा उसमें से खाने का भी नहीं कि दिन भर कमा रहा है तो 1 रुपया उसमें से लेकर के वो खा ही ले, पानी पी ले खरीद के, नहीं। उस जमाने में ऐसे ही जुल्म होता था, ऐसे आदमी खरीदे जाते थे, और जो कुछ कमाया शाम को कमा के लाया, भूखे सोया, चाहे तड़प करके रहा, मालिक ने नहीं दिया तो नहीं, ये दुनिया का कानून था उस वक्त। हमारे नबी के आने से पहले मैं कहता हूं, लोग कहते हैं नहीं ये जब यूरोप आया है तो सऊदी अरब ने और इसने मिलकर के मुसलमानों से खत्म किया, यूरोप में जब तरक्की हुई तो उस वक्त खत्म किया, इस्लाम ने पहले भी खत्म कर दिया था इस कुरान में। देखिए यहां क्या कहता है, वस्सालिहीन मिन, और जो उसमें से लायक है, नेक है, तुम्हारे वो गुलाम मर्द हो या गुलाम और लड़कियां हो, मर्द औरतें हो, उनकी भी शादी करना तुम्हारा फर्ज है। यहाँ बैठे हुए जैसे मालदारों की शादी होगी तो उसके बाद हम करेंगे, उसमें जाएंगे और उसके लिए रिश्ता लगाएंगे, उसके लिए दौड़ेंगे, भागेंगे और ध्यान खपाएंगे। कोई कहता है कि मेरे सिर्फ घर का है तो करेंगे, जितना करीब हो उतना तो फर्ज है ही, दूसरों का भी फर्ज है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, एक जनाजा कोई नहीं पढ़े मुसलमान का तो गुनाहगार सब होंगे कि नहीं होंगे। जब कुछ लोग पढ़ लेंगे, मोहल्ले के अक्सर लोग पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा, गुनाह से बच जाएंगे। सवाब तो नहीं मिलेगा बाकी लोगों को, लेकिन गुनाह से बच गए ना। जनाजा घर में तो नहीं सड़ेगा, मोहल्ले में सांप तो नहीं फैलेगी, उसका आजाब तो नहीं आएगा। इसी तरीके से अल्लाह जल्ल शानो को फकरा, ये क्यों डरते हो कि एक बच्चे का खर्च नहीं चल रहा है, एक और बहू ला करके रख लें, समझेंगे नहीं समझे। एक बच्ची की कैसी शादी करें जिस लानत को हमने ओढ़ लिया है, दहेज का, मंगनी का, और उसके तिलिस्मात का और उसके करिश्मात का, ताकि वो तुमने डबल मार है तुम्हारे, ताकि अगर तुम फकीर हो, कुछ नहीं है, 1 रुपया बच्ची को देने के लिए, अच्छा बच्ची को देने के लिए कोई चीज नहीं होती, बच्ची को देने के लिए कोई चीज नहीं होती, इतना जान ली। लड़की ही एक जात ऐसी है जो जाती है तो गोया के सारी दुनिया की दौलत लेकर के जा रही है, सारी मानताएं लेकर के जा रही है, सब कुछ जा रही है, उसी को दे देना बाप के, माँ के और खानदान और भाइयों के दिल मुर्दे की चीज अगर दे देता है तुम, जालिम दुनिया। अब उसके साथ तुम कुछ भी अगर एक जोड़ा भी चाहते हो वो पहन के आए, वो भी नहीं। सारी जिम्मेदारी, जैसे निकाह की बात आई
वो तुम्हारी है, पैसा तुमको ढूंढना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरी मस्जिद से भी नहीं देखते थे क्या है, शादी करोगे, जाओ लेकर के आओ माल, घर में गया घूम क्या गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कभी एक चादर मिली जिसको किसी तरीके से आधा ही जिस्म उसका ढक रहा है, वैसे ही आया हुआ है, कहा कि इसके अलावा उसने सारा घूम करके चला, कहीं उसको भी होता था कि नहीं उसकी शादी, कहा कि इसी के फाड़ करके तुम आधी बीवी को दे दो, कहा कि ना उसके काम के ना मेरे काम, कहा कि लोहा जाओ, लोहा कहीं काटी ओटी गिरी होगी, उसी को लोहा की अंगूठी बना लो। बीवी को कुछ दिए बगैर तुम मर्द हो ही नहीं सकते, तुम इसको ले ही नहीं जा सकते, ये तुम्हारे लिए जायज ही नहीं होती। ये तो दुनिया था। अब हमने क्या कर दिया, लड़की की शादी क्या कर दिया, उसी के ऊपर डाल दिया, कहते हैं कम से कम पलंग ही तो है, कम से कम यही तो है, माना नहीं है, इससे बड़ा जुल्म क्या है। जो एक लुकमा खाने के लिए नहीं है, और वो जो कुछ कमाता है वो तुम्हारा होता है, फिर भी सोसाइटी का, उस मालिक का ये हक बनता है कि उस वैसी भाभी का भी शादी करे, वैसे गुलाम का भी शादी। ये कोनो फकरा, अगर वो बिल्कुल फकीर है, कुछ भी नहीं है उनके पास, युगनिहुमुल्लाह, तो अल्लाह ताला उनको मालदार बना के छोड़े। उनकी जरूरतें, लोगों ने कहा कि कम से कम मालदार का मतलब यह है कि एक रोटी जो तुम्हारे घर में थी, 2 रोटी आ जाएगी, या कम से कम उसमें तुम एक रोटी खा करके पेट नहीं भरता, तब आधे में बीवी के साथ तुम इतना मगन रहोगे कि आधी रोटी खा करके तुमको अल्लाह ताला गनी, तुम्हारा दिल बिल्कुल मजबूत रहेगा। शादी भी हुई है तो पता चला होगा, समझा कि नहीं समझा ही नहीं आप लोगों ने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं गनी कर देंगे, मालदार कर देंगे, और बहुत से वाकयात है इस सिलसिले में मालदार कर देंगे। इन्नल्लाह वासिउन, अल्लाह ताला के पास रोजी इतनी कुशादा है, घर तुम्हारे पास रखने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला बोलते सारी जमीन तो मेरी है, सारे महल तो ये मेरे हैं, जब चाहे बलडोजर से गिरवा दें और जब चाहे जलजला ला दें और तहबाला कर दे, ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है। सब जमीन उसकी है, हलमुल के मुल्क के मास के मुल्क के सदाए मास, ये मान के क्यों नहीं चल रहे हो कि जो अल्लाह की जमीन है वो किसकी है, हमारी भी है। बंटवारा किस बुनियाद पर कर रखे हो, मत करो, बंटवारा को बंद करो, और जो बटेगा वो कटेगा। और इंसानियत का बंटवारा सबसे बदतरीन चीज है। सिर्फ एक पहले हदीस अबुल कलाम था जो डटा हुआ था, उसको इसकी मुसलमानों को क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, जमीन बटेगी कटेगी, उस वो इंसानियत के बंटवारे को कहता था कि अल्लाह तबारक तआला जिब्रील अमीन तो आएंगे नहीं, तो मीनार की सीढ़ियों पर आकर के अगर कोई फरिश्ता साफ दलील के साथ कहे कि अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है, देश आजाद हो जाएगा। लेकिन हिंदू मुस्लिम में कुछ न कुछ मतभेद रहेगा। कहा मुझे नहीं चाहिए आजादी, जिसकी वजह से बीवी की लाश पड़ी हुई है, जेल से निकलना गवारा नहीं किया, ताकि अंग्रेज की भीख नहीं लूंगा कि मुझे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए दे दो कि बीवी दफन करने चला जाए। यहाँ जमात चलाते हैं, आप जमीयत चलाते हैं, मस्जिद के मतवल्ली बने हुए हैं, नेक बने हुए हैं, मदरसे आपके महफूज रहेंगे, दीन महफूज रहेगा, आपके बहन बेटियों की इज्जत महफूज रहेगी। अपनी बहन बेटी के लिए एक आपके पास 100 बहाने हैं। ऐसे लोग होते थे, ऐसे इंसान होते थे। ये अल्लाह जल्ल शानो हमको, अल्लाह ताला ऐसे ही बंदों को चाहते, वो चाहते हैं कि ये दुनिया जो मैंने बनाई है, आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई कि नहीं हुई थी, ये हर जाहिल को याद है, पता नहीं कैसे इसको पढ़ लेते हैं, आगे की पढ़ती नहीं। जन्नत में जहां कुछ नहीं होगा, किसी तरह के कोई नहीं, ला लग़ुन फीहि वला तासीमा, एक लग़्व एक हर्फ भी नहीं होगा, तासीमा गुनाह को सोचा नहीं जा सकता। वहां एक छोटी सी चीज हो गई कि दरख्त वैसे देखे, चक्कर देखे कैसा, वो भी किसी ने बहका देता ना, जहन कभी कभी चलता उल्टा सीधा, इंसान का कितना हो बड़ा हो चल जाता है, कभी शैतान बहका देता है, उसमें पढ़ने लगे। लेकिन जिंदगी में कितने साल रहे वो, कितने हजार साल रहे, कितने साल रहे, कुछ पता नहीं, कितना लंबा रहे। अल्लाह तबारक तआला जो इतना भी नबियों को नहीं छोड़ता, एक सेकंड, समझा, कहीं नहीं है कि किसी तरह की कोई किसी के हक तलफी हुई हो या उनसे कोई कोताही, यानी जो गुनाह की धरती थी उस पर तो नहीं हुआ और वहां हो गया। ऐसे इंसान तौबा करता है, ऐसे इंसान सुधरता है, सुधरना हो तो ऐसे सुधरे। जिसको देखो क्या देता है, हमारे अब्बा दादा आदम अलैहिस्सलाम से भी तो गलती हुई थी, नौजुबिल्लाह, अगर ये अपनी गलती की दलील देता है तो दूसरे गुनाह बदतर, गुनाह इससे बदतरीन कोई चीज नहीं, इससे है कि दहल जाए और वो कांप जाए। और आदम अलैहिस्सलाम को मिसाल बनाए कि धरती पर एक गुनाह रिपोर्ट नहीं किया गया, एक हो गया,
वो भी जन्नत में हो गया। अल्लाह ताला को बताना था कि बच के रहना चाहोगे तो जो गुनाहों में लथपथ, सोसाइटी जहेज है, सोसाइटी में गाली गलौज है, सोसाइटी में नफरत है, एक खानदानी असलियत है, कौमी असलियत है, ताकि यहाँ तो सब ये चल रहा है, बचेगा कैसे कोई? नहीं बचना चाहो तो यहाँ बचोगे, नहीं बचना चाहो तो जन्नत में भी नहीं बचोगे। ये दुनिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहुत उसके पास दौलत है, क्यों डरते हो कि शादी हो जाएगी तो खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मत सोचो ये तुम, वहां से अलीम जानता भी है कि शादी में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। इसके अलावा भी इसको बताया गया कि रहमत है वमीन आयातिही ही, अल्लाह ताला की कुदरत को क्यों तुम रोते हो, उस पर क्यों नहीं अल्लाह पर ईमान लाते हो, क्यों नहीं अल्लाह की बात मानते हो। अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन, तुम्हारी वजह से तुम्हारी जो बीवी थी कैसे रखना है उसको। सारी दुनिया में सबसे जोरदार मोहब्बत बीवी से होती है बशर्ते के निकाह से हो। लव मैरिज नहीं हो, कोर्ट मैरिज नहीं हो, ये मैरिज नहीं हो, वो मैरिज नहीं हो, रिलेशनशिप ना हो, सब वो फसाद में, उसकी बुनियाद पर अल्लाह तआला का उसका नहीं। वजअल बैनकुम मवद्दतन, निकाह के जरिए से जो है उसमें मोहब्बत रखी है और उसमें रहमत रखी है, उसमें सुकून रखा है, जो कल्बी सुकून हासिल होता है, समझा। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वो चीज है ये अल्लाह जल्ल शानो की तरफ से, उसको करना है। अल्लाह जल्ल शानो हमको आपको सही माने में मुसलमान बनाया है, तो अब तो मैं इसके बाद फौरन निकाह का खुतबा आप लोगों ने कहा पढ़ना, तो उसमें अब जरूर दो तीन लफ्ज कहूंगा। अल्लाह जल्ल शानो हमको आपको सब लोगों को जिस तरीके से उसने सबसे अच्छे रास्ते और सबसे अच्छे के रास्ते नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सबसे बड़ी जात अल्लाह जल्ल शानो, उसने हमको अपना चुनीदा बरगुजीदा और सबसे अच्छा दीन अता फरमाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर न जात में, न सिफात में, ना अमाल में वैसा दिया था कि हर जो चीज का दिया सबके लिए रहमत होगा। रहमतुल लिल आलमीन, सिर्फ मुसलमानों ने आए तो रहमत सबके लिए, सबका कल्याण होगा। तो उस नबी के दीन पाने के बाद हम अगर वैसे ही दलिदर रहे, वैसे ही भटकते रहे, तो यहां तो शायद कट जाए, कोई काट दे, कोई परवाह नहीं, लेकिन वहां मसला चलने को है, वो तो हमेशा की जिंदगी है। वहां का गजब अल्लाह ताला को बचना है, उस नबी के सामने और उस अल्लाह के सामने और उस कौम सारी इंसानियत के सामने वहां आना है। अल्लाह ताला उस दिन के अजाब से, उस दिन के हिसाब से अल्लाह जल्ल शानो हमको महफूज फरमा दे।